समस्त छात्र छात्री मानक स्टडी गुरु ओडिशा चैनल को सादर स्वागत। आज ओडिया ग्रामर दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक निमंते उद्दिष्ट थिबा पुस्तक पंचम अध्याय छंद ओ अलंकार उपरे सविशेष आलोचना करिबा। पिला माने परीक्षा निकटतर थिबारु रिविजन करे दबा। तो आज प्रसंग में आलोचना करिबा छंद ओ अलंकार संबंधित। छंद काहाकू कहिबा ना पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कह जाए। आमे माने जे कोनसी कार्य करछे कि नीति नियम रे काम करथाय तो सेही भली भाव रे पद्य हेउ बा कविता रचना हो ताहा पई जो निर्दिष्ट नियम बा शैली अछि ताहाको आमे छंद बोली कहिथाउ। किए पद्य किए गद्य किए नाटक एही पार्थक्य को जीए जणाई थाए सेही स्वतंत्र भंगीटी ही पिला माने छंद। पुणी थरे कहि रखुची किए पद्य किए गद्य एवं किए नाटक एही पार्थक्य को जीए जणैला सेही स्वतंत्र भंगी बा शैली को आमे छंद बोली कहि थाउ। अर्थात गद्य की नाटक छंद भंगी रे लेखा जाई न थाए किंतु केवल पद्य विशेष भाव रे छंद नियम मानी लेखा जाई थाए। तेणु सेथिपाई छंद पद्यर स्वतंत्र नियम बा शैली अटे। कारण यह कविता को गतिशील कराई थाए। कविता ये छंद माध्यम रे ही गतिशील होई थाए बा श्रुति मधुर होई थाए। तेणु पद्य रचनार वैशिष्ट्य बा स्वतंत्रता भावरे विचार करा जाए छंदटी को विचार करा जाय थाए। तेणु गोटे गोटे निर्दिष्ट बा स्वतंत्र छंद रे रचित होइथिबारु प्राचीन कविता बा छंद को छांद मध्य कहते। तबे छंदर अन्य नाम आमे जानि परले पिला माने छंद को छांद मध्य कुहा जाई थाए। छंद कहिले आम्भे माने प्रकृत रे पद्यर राग बा वृत्त को बुझी थाउ। मपाचुपा बा निर्दिष्ट संख्यार अक्षर को नहीं स्वरयुक्त गान रीति ही छंद। तेणु पद्य अक्षर रे छंदा जाए बा रचित होई थाए। तो अतएव कहिबा बाहुल्य जे अक्षर और मात्रादि द्वारा नियमित होइथिबा स्वर रीति बा भंगी को छंद कुहा जाए। दुईटी डेफिनेशन हम जानि पाइले। तो कौन ना पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को आमे छंद कहले। अपर पक्षरे मध्य अक्षर एवं मात्रा आदि द्वारा नियमित होइथिबा स्वर रीति बा भंगी को छंद मध्य कहले। छंदर अन्य नाम मध्य छांद अटे। तो एबे देखिबा छंद केते प्रकार। छंद मुख्यतः साधारणतः भाव रे दुई प्रकार होई थाए। प्रथमटी मित्राक्षर द्वितीयटी होची अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद कौन ना कवितार जो धाड़ी विन्यास होई थाए जो कवितार जो धाड़ी विन्यास बा पंक्ति विन्यास होई थाए प्रांत बा शेष अक्षरर मिलन जेउ छंद रे घटे ताहाकू मित्राक्षर छंद बोली कहि थाउ। पुणी थरे कहि दउचे कविता रो जो पंक्तिर विन्यास घटी थाए बा धाड़ीर विन्यास घटी थाए तार प्रांत बा शेष अक्षरर मिलन जेउ छंद रे घटे ताहाकू आमे मित्राक्षर छंद कहि थाउ। ठीक सेही भली भाबरे कवितार धाड़ीर छंद श्रृंखला रे अंत्य अक्षरर बा शेष अक्षरर मिलन जदि न होला ताकू अमित्राक्षर छंद बोली आमे कहि थाउ। अमित्राक्षर छंद मित्राक्षर छंद रे शेष अक्षरर मिलन घटी थाए एवं अमित्राक्षर छंद रे सेटा घटी न थाए। तबे देखिबा मित्राक्षर छंद को केते भाग रे विभक्त कराइछि। मित्राक्षर छंद को तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि पिला माने। गोटे होछि पूर्ण मित्राक्षर द्वितीय रे अपूर्ण मित्राक्षर एवं तृतीयटी एकांतर मित्राक्षर। एबे देखिबा पद काहाकू कहंती ना छंद आबद्ध प्रत्येक कविता बा पद्य केतोटी पदरे विभक्त लेखा जाय थाए। पद को अपर पक्षरे पाद मानकर समष्टि पाद कहले धाड़ी बोली आमे कहिताउ। तेणु जे कोनोसी कविता केते गुड़िए पदरे विभक्त होई थाए। पद केउ भली भाबर गोटे उदाहरण दे देखिबा ना गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। ये टोटालटा होची बाय समुदाय टे होची गोटिए पद। तो गांधारी देला
जननी प्राणर सुमहत परिचय आकु आमे कौन कहूचे पाद बा धाड़ी बोली कहूचे पाद बा धाड़ी बोली कहूछाए बुझीला। तो पद कौन ना छंद आबद्ध प्रत्येक कवि देवा पद्य केतोटी पदरे जो विभक्त होईची पाद मानकर समाहार हिसाब रे मध्य आमे नेउचे। आ गोटे उदाहरण देखिबा कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय ए मध्य गोटे पद अछि एहाकू एकपदी क्षुद्र कविता मध्य कुहा जाय थाए। ठीक से भाव में एकपदीर किसी उदाहरण मध्य देइछन्ती कुआंतार सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी गृह चले उषा एई पदुमटी सरागे गभारे मारी एडा एकपदी क्षुद्र कविता बोली कुहा जाय थाए। झरा सेपळीर सेपरी गोटे उदाहरण अछि केउ देवतार क्षणिक आशीष शुभ्र पाखुड़ा धरी सुंदर एई शरत सकाळे भूतले पड़िलु झरी ए मध्य एकपदी कवितार एक उदाहरण। एबे देखिबा पाद काहाकू कहंती तो पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहंती पदर प्रत्येक पंक्ति बा धाड़ी को पाद कहंती प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए दुईटी बा ताठारु अधिका पाद थाए। तेणु साधारणतः भाव में कहबाकू गले कवितार प्रत्येक पद मध्यरे दुई बा तहिरु अधिका पाद थाए। तापर एबे देखिबा जति छंदर नियम अनुसार रचित होइथिबा पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर बा धाड़ीर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। जो छंदरे पिला माने रचित होइची जो कविताटी गायक जेतेबेले ताकू गान बा आवृत्ति करिथाए तो किछि किछि अक्षर उपरे निश्चित भाव में विश्राम नहीं थाए। गायक जेउठारे विश्राम नहीं थाए एही विश्राम बा श्वासघाती को बा श्वासघात को जति बा जतिपात कहते जतिर अन्य नाम जतिपात। तेणु विभिन्न छंद अनुसार पद पाद जति भिन्न भिन्न होता है। एठारे केतक छंद और जतिपात उपर आलोचना करा जायछि आमे देखिबा। जो छंद गुड़ाक आलोचना करा जायछि पुस्तक रे से छंद गुड़िक मध्यरे प्रथम आसुछि दांडीवृत बा छंद ये दुई पाद विशिष्ट। द्वितीय आसुछि भागवत बाणी बा गुज्जरी ये मध्य दुई पाद रचित। तृतीय नटबाणी बा विभास केदार ए मध्य दुई पादरे गोटे पाद होता है। चतुर्थ आसुछि बंगलाश्री ए मध्य दुई पाद विशिष्ट एक छंदर उदाहरण। एवं शेष आसुछि रामकेरी यह मध्य दुई पादरे गोटे पद यार होता है। तेबे दुई पाद विशिष्ट छंद गुड़िकर नाम आपको आम डिवाइड करदबा। दुई पाद बा दुई धाड़ी विशिष्ट छंद गुड़ा को पांचटी अच्छी कौन कौन ए आलोचना करी दांडीवृत बा छंद दुई रे भागवत बाणी बा गुज्जरी तीन रे नटबाणी बा विभास केदार चारि रे बंगलाश्री एवं पांच रे रामकेरी। बाकी चारि धाड़ी बा चारि पाद विशिष्ट दुईटी मध्य देई अछि बही रे आमे ताकू दुई भाग करके पढ़िले चोखी ये चारि पादरे गोटे पद होता है एवं शंकराभरण ए मध्य चारि पादरे गोटे पद होता है। तेबे आमे समुदाय सातोटी छंद संपर्क रे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा दांडीवृत बा छंद। दांडीवृत बा यार अन्य नाम छंद बोली आमे कहूचे। यह दुईटी पादरे गोटे पद होता है अर्थात दुई धाड़ी रे गोटे पद होता है। एक धाड़ी रे दुई धाड़ी रे गोटे पद। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नहे। दुईटा को जो धाड़ी अच्छी सेठारे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केबे समान आसीबो नाही। तेणु निर्दिष्ट भाव में कहबाकू गले यार जतिपात हुए ना किंतु बोलिला बेले गायक स्वर लंबाई निजर सुविधा अनुसार ही विश्राम नियंती। तो उदाहरण देखिबा यथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हकारी
ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟା ବନହରି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ୟଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ 14ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଏଠି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ସମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗାୟକ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦର? ଏହି ଛନ୍ଦରେ 2ଟି ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ଏହି ବୃତ୍ତରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱର କରି ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ବା ଗାଇବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃତ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୁଜ୍ଜରୀ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏହି ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଏହି ପଦଟି, ଏହି ଭାଗବତଟି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହା 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଏଠି ହୋଇଥାଏ, ଏକ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଆସିଗଲା 9। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ 9ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ବା ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୁଜ୍ଜରୀ। 9ଟି ଅକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଶେଷକୁ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ମିଶୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ପାଦର ତାହେଲେ ତେବେ କହିପାରିଲେ ଯତିପାତ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି? ସମୁଦାୟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଯେହେତୁ 9, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ପ୍ରଥମ 3ଟିରେ ଯତି ରହିଛି ପ୍ରାଣୀର, ତାପରେ 2 ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଭଲ, ତାପରେ ମନ୍ଦ ବାଣୀ 4ଟି ଅକ୍ଷର, ନବମ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ। ମରଣ 3ଟି ଅକ୍ଷର, କାଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅକ୍ଷର ବା ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ତାହା ଜାଣି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଯତି ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭାଗବତ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ। କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। 2 ଧାଡ଼ିରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପଦ ବା 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ବା ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦ ଉପରେ। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଏହା ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ବା 2ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ଏଠାରେ 12ଟି ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ଯତିପାତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର, ନବମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଉତ୍କଳ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର,
कमला षष्ठ विलास न दीर्घिका द्वादश बा शेष अक्षर मराल पुणी 3 मालिनी षष्ठ नीलांभु नवम चिलिका शेष अक्षर बा द्वादश अक्षर उपरे जतिपात होता है। ताले नटवाणी बा विभाषक दर दुईटी पादरे गोटे पद होता है। एठारे प्रतिटी पादर अक्षर संख्या 12 प्रति पादर तृतीय षष्ठ नवम शेष अक्षर बा द्वादश अक्षर उपरे जतिपात होता है। एबे देखिबा बंगलाश्री छंद उपरे। तो बंगलाश्री छंद एहार मध्य दुई पाद विशिष्ट गोटे पद होची दुई पाद विशिष्ट प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 जति होउथाए प्रथम और द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश और शेष अक्षर उपरे जतिपात होता है। तेबे प्रतिपादर अक्षर संख्या होची 20 जति केउठारे हला जति होची षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर बा 20तम अक्षर पर। तो देखिए ए प्रतिपादर अक्षर संख्या आगे गणिदबा मा मा बोली ये 6टी अक्षर केते मु खोजिली ये मध्य 6टी अक्षर माँ को पाइली नहीं ये हूँ 8टी अक्षर ताले 6 ये मध्य रहिला 6 ये 8 ताले समुदाय हूँ 20टी अक्षर। ठीक से भाव भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही ये मध्य 20टी अक्षर हूँ। तो जति रहिला षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर बा 20 अक्षर। तो देखिबा मा मा बोली 6टी अक्षर केते मु खोजिली एठी जति रहिबो 12टी अक्षर माँ को पाइली अष्टादश अक्षर नहीं 20 भाई भाई बोली पुणी 6टी अक्षर केते मु डाकिली पुणी 6टी 12टी अक्षर बा द्वादश अक्षर उपरे नदेले उत्तर 18तम अक्षर एटा बा अष्टादश अक्षर केही एई भली भाबरे संतान रोक्ति मधुसूदन दास लेखा जाइछि। तो पुणी थे कहि रखुछि बंगलाश्री छंदटी दुई पाद विशिष्ट बा दुई धाड़ी विशिष्ट गोटे पादर अक्षर संख्या होछि 20 जतिपात होछि षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर बा 20 अक्षर उपरे जति होइथाय। एबे देखिबा रामकेरी छंद उपरे संक्षिप्त तथ्य। रामकेरी छंद दुई पादरे गोटे पद होता है प्रति पादर अक्षर संख्या 16टी जति होता है प्रति पादर नवम अक्षर एकादश अक्षर एवं षोडश अक्षर उपरे बा शेष अक्षर उपरे। ताले बे देखिबा ताले जति रहिला कोठी ना नवम अक्षर एकादश अक्षर और षोडश अक्षर उपरे एटा जति होता है। प्रथमे देखिबा दुई पादर अक्षर संख्या गणिबा कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत ये हूँ 16टी अक्षर करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात ये मध्य 16टी अक्षर ताले अक्षर संख्या हूँ 16 जति करवा नवम अक्षरे कला कलेबर कन्हाई नवम बा 9टी अक्षर हूँ एठे जति रहिला संगे ये मध्य 2टी अक्षर बा एकादश अक्षर रोहिणी सुत ये मध्य 16 करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात। तो यही रामकेरी दुई पादरे गोटे पद प्रतिपादर अक्षर संख्या रहिला 16 नवम एकादश षोडश अक्षर उपरे जतिपात होइअछि। एबे देखिबा दुई पाद विशिष्ट छंद पळैछि एबे चारि पाद विशिष्ट छंद देखिबा। प्रथमे देखिबा चोखी छंद उपरे यार चारि पादरे गोटे पद होइथाय ताले चारोटी धाड़ी रे ही गोटे पद होइथाय चोखी छंदर प्रथम दुईटी पादरे 29टी लेखाए अक्षर थाए ताले प्रथम पादरे ताले चारोटी पाद हला प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ कहूची कोन ना प्रथम दुईटी पादरे 29 अक्षर ये मध्य 29 अक्षर
तृतीय पादरे 9टी अक्षर, तृतीय पादरे 9टी अक्षर एवं चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर थाए, चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर थाए। ताहले प्रथम द्वितीय पाद समान अक्षर आसीबो, तृतीय पादरे 9टी अक्षर, चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर। जति होउची प्रथम दुईटर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश शेष अक्षर, अर्थात प्रथम और द्वितीय है 6तम अक्षर, 8 बा अष्टम अक्षर, चतुर्दश 14तम अक्षर, षोडश 16तम अक्षर, द्वाविंश 22 अक्षर, चतुर्विंश 24 अक्षर एवं शेष अक्षर बा 29तम अक्षर ही जति होता है। मन रखा गोटे सहज पाई दीजिए। प्रथम गला षष्ठ अष्टम 6 2 षष्ठ अष्टम पुणी 6 चतुर्दश पुणी 2 मिसले षोडश द्वाविंश चतुर्विंश शेष अक्षर 29तम अक्षर। यहाँ को आम मन रखा भाव में करदे 6 8 14 16 22 24 एवं 29। तृतीय पादर षष्ठ आउ शेष अक्षर, तृतीय पाद अक्षर संख्या केते थिला 9, तेणु एठी जति हबो षष्ठ आउ शेष अक्षर बा नवमतम अक्षर। चतुर्थ पादर षष्ठ अष्टम आउ शेष अक्षर उपर जतिपात होते, षष्ठ अष्टम आउ शेष अक्षर केतेटा ना जेहेतु 13टा अक्षर शेष अक्षर 13टा थाए। तेणु देखिबा प्रथम और द्वितीय पाद कौन अच्छी कौचे तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आंभे अटु सरबे, ये हूँ प्रथम पाद 29 अक्षर। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, ये हूँ द्वितीय पाद 29 अक्षर। तो आनंदे होइबा सुखी, ये हूँ 9टी अक्षर। कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी, ये हूँ 13टी अक्षर। 4टी पादरु 2 पाद 29 अक्षर, तृतीय पाद 9 अक्षर एवं चतुर्थ बा शेष पादटी हूँ 13 अक्षर विशिष्ट। जतिपात पूर्व आम देखी तो ए देखा प्रथम 6 अक्षर तुहिमा जन्म 6 अक्षर रही, भूमि अष्टम अक्षर रही, पवित्र भारत 12तम अक्षर बा 22 अक्षर रही, भूमि 14तम अक्षर रही, तोहर संतान 22तम अक्षर, आंभे 24 अटु सरबे 29 अक्षर। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, 2टी पाद पलैछि 29 कोटी जति होछि मु लिखि दैछि। तो आनंदे एटा तृतीय पाद होइबा, ये मध्य होछि 6टी अक्षर बा सुखी 9टी अक्षर, 6 9 पड़ला जति हैला। चतुर्थ पादर अक्षर संख्या थिला 13, कांदिबा दुखरे 6टी अक्षर, तोर अष्टम अक्षर होइण दुखी लास्ट अक्षर। तेणु यही भाव में चोखी होता है। समाप्त करदे टे चोखी छंदटीर 4 पादरे गोटे पद होता है। प्रथम और द्वितीय पादरे 29 लेखाएं अक्षर थाए, तृतीय पादरे 9टी अक्षर एवं चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर थाए। प्रथम पाद दुईटर कोठी जतिपात है षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश और शेष बा 29 अक्षर जतिपात होता है। तृतीय पादर षष्ठ और शेष अक्षर बा नवम अक्षर जतिपात होता है। चतुर्थ पादर षष्ठ अष्टम और शेष बा त्रयोदश अक्षर जतिपात होता है। एबे देखिबा शंकराभरण ए मध्य 4 पादरे गोटे पद होता है। प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14, ये मध्य 4टी पाद होता है। प्रथम द्वितीय तृतीय 4टी पाद मध्य से कहूँ पिला माने जे प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14, प्रथम अक्षर संख्या 14, द्वितीय पादर अक्षर संख्या 14 एवं
चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14 किंतु तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 जतिपात होची प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अष्टम एकादश एवं शेष अक्षर माने 14तम अक्षरटा प्रथम पादरे जहाँ द्वितीय पादरे सेया चतुर्थ पादरे मध्य सेया थाए किंतु तृतीय पादर द्वितीय अक्षर एवं षष्ठ अक्षर एवं शेष अक्षर माने अष्टम अक्षर उपरे जतिपात होता है। देखिबा प्रथमे अक्षर संख्या गणिदबा हे आनंदमय कोटि भुवन पालक ये हूँ प्रथम धाड़ी ये 14टी अक्षर अधम अक्षम मुहि अबोध बालक ये मध्य 14टी अक्षर द्वितीय पाद दियो मते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान ये हूँ चतुर्थ पाद ये मध्य 14टी अक्षर ज्ञानदाता भगवान तृतीय पाद ये हूँ 8टी अक्षर। तो जति देखिजे प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ पादर जतिपात होता है अष्टम एकादश शेष अक्षर रे। तो से भली भाव में पढ़िबा वर्तमान हे आनंदमय कोटि आसला केते अष्टम अक्षर भुवन एकादश अक्षर पालक 14तम अक्षर बा शेष अक्षर अधम अक्षम मुहि आसीगला ये मध्य 8टी अक्षर अबोध एकादश अक्षर बालक शेष अक्षर तृतीय पादरे ज्ञान द्वितीय अक्षर एवं दाता भग षष्ठ अक्षर बान दिय मते शुभ बुद्धि अष्टम अक्षर दिय दि एकादश अक्षर ज्ञान यही भाव में पढ़ा पुणी थे भलरे पढ़ी दूची मु हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम अक्षम मुहि अबोध बालक ज्ञान दाता भगवान दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान यही भाव में छंदटी को जति करा जिवो। माने वर्तमान देखिबा अलंकार काहू कह जाए तो अलंकार कौन ना जहाँ मंडन करे ताहा अलंकार अर्थात शरीर जेपरी अलंकार द्वारा भूषित होउथिबारु ताहा सुंदर देखा जाए सेहीपरि काव्य कविता को जहाँ सरस सुंदर और रमणीय करे सेही शब्द और अर्थर सौंदर्य वर्धक उपादान को अलंकार कह जाए अर्थात साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय माने खुशी लगे शुणा जबरी आमको भल लगे से सौंदर्य बोधक उपादान आवश्यक हुए जहाँ जहाँ ताहाको आमे अलंकार कहूचे। अलंकार मुख्यतः कौन करे ना वाक्यर शोभा को वृद्धि करिथाए जेतेबेले गोटे पाठक कौन सी पाठ को पाठ करिथाए बा पढ़िथाए पाठक प्राण को आमोदित करे वस्तुतः बा मुख्य भाव में कहबाकू गले अलंकार अर्थ होची सौंदर्य तत्व जहाँकि साहित्यर वैशिष्ट्य अपर अर्थ रे कहले आमे जानिबा अलंकार अन्य अर्थ होची सौंदर्य तत्व जहाँ साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करिथाए। सेथिपई अलंकार को काव्यर वैशिष्ट्य रूपे ग्रहण करा जाए। एई काव्य अलंकार को आमे मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करिसे केते भाग रे दुई भाग रे प्रथमटी होची शब्दालंकार एवं द्वितीयटी होची अर्थालंकार बा अर्थ अलंकार जहाँ द्वारा शब्द बा जेउ अलंकार द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकू आमे शब्दालंकार बा कहूचे एवं जेउ अलंकार द्वारा बा जहाँ द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताहाकू अर्थालंकार कहुए। तेबे आमे जानि पारले अलंकार मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त प्रथमटी शब्दालंकार एवं द्वितीयटी अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन ना जहाँ द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकू शब्द अलंकार कहुचे एवं जहाँ द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताहाकू आमे अर्थालंकार बोली कहुचे। शब्दालंकार मुख्यतः तीनोटी जमक अनुप्रास एवं श्लेष
ଅର୍ଥଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଚାରୋଟି: ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ ଏବଂ ବ୍ୟତିରେକ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଅନୁପ୍ରାସ ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ କହୁଛେ। ଉଦାହରଣ: ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୁ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା, ଯାହାକି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ପାଦ ବା ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପାଦରେ କ, ଳ ଏବଂ ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିବ ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିବା। ଦେଖି ନବକାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତସ୍ମରୀ ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତି କେମନ୍ତ ବିଚାରି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ ଅକ୍ଷର, ଳ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ର ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିବା। ମକୁଳେ କାଳିଚରଣ କରିବୁ ମା ବିଚରଣ ବେପଦେଶେ ବିତରିଣ ଅମର କାନ୍ତି ତାଲଭି ବନପାଦପ ରାଜି ହୋଇ ଦପ ଦପ ବହିବେ ଅମର ଦର୍ପ ବିହିବେ ଶାନ୍ତି ପଲ୍ଲବେ ପାଟଳ ଶ୍ୟାମଳ ରୁଚିର ରୁଚି ରହିବ ଚିରନିର୍ମଳ। ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଛନ୍ଦ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏଠି ଚାରୋଟି ପାଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ବକୁଳେ କାଳିଚରଣ କରିବୁ ମା ବିଚରଣ ବେପଦେଶେ ବିତରିଣ ଅମରକାନ୍ତି 29ଟି ଅକ୍ଷର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ତାଲଭେ ବନି ପାଦପ ରାଜି ହୋଇ ଦପ ଦପ ବହିବେ ଅମର ଦର୍ପ ବିହିବେ ଶାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ 29 ଅକ୍ଷର। ପଲ୍ଲବେ ପାଟଳ ଶ୍ୟାମଳ, ଇଏ ହେଉଛି 9ଟି ଅକ୍ଷର। ରୁଚିର ରୁଚି ରହିବ ଚିର ନିର୍ମଳ, ଇଏ ମଧ୍ୟ 13ଟି ଅକ୍ଷର। ତେବେ ଚୋଖି ଛନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଳଙ୍କାର ଆସିଛି, ଏଇଟାରେ ଏଇ ମକୁଳେ କାଳିଚରଣ କରିମା ବିଚରଣ ବେପଦେଶେ ବିତରିଣ ଅମର କାନ୍ତି ତାଲଭି ବନପାଦପ ରାଜି ହୋଇ ଦପ ଦପ ବହିବେ ଅମର ଦର୍ପ ବିହିବେ ଶାନ୍ତି ପଲବେ ପାଟଳ ଶ୍ୟାମଳ ରୁଚିର ରୁଚି ରହିବ ଚିର ନିର୍ମଳ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ ଚ ର ଏବଂ ପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନର ବାରମ୍ବାର ବା ବହୁବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ ଆଉ ଳ ର, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ର ଆଉ ଚ ର ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଏହି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏଠାରେ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଏହା ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ କରିବା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଅନୁପ୍ରାସ ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହୁଥାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯାହା ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ। କହୁଛି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ବା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଅର୍ଥରେ ଏହା ଯେ ଯମକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଏହି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ସମାନ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭ୍ରମରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୃତିରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ନଳିନୀ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଏଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ନଳିନୀ ନାମକ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ହେ ନଳିନୀ ତୁମେ ଦେଖ, ହେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ତୁମେ ଦେଖ। ନଳିନୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଳୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଦେଖରେ ଝିଅ, ଏହି ପୋଖରୀଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପୂରିତ ବେଲେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଅଛି। ଦେଖିବା, ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀବ ରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଜଗତେ କେବଳ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କୃତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବରଜୀବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗାଈ, ଏବଂ ବରଜୀବ ରସର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀର, ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜୀର ଅର୍ଥ ବରଜୀର ତ୍ୟାଗ କରି ବା ବର୍ଜନ କରି ଏବଂ ବରସେ ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ଯାଏ ବର୍ଜନ କର। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିବା, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପାଦର ଏକା ବର୍ଣ୍ଣମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଜଣାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମାନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅହିର ଅର୍ଥ ସାପ, ମକର ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର, ତାପର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ସାରସ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ସମୂହରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅର୍ଥ ଅହିମକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପର ଅର୍ଥ ଉଷ୍ମତାପ, ସାରସ ଅର୍ଥ ହଂସ, ଚକ୍ରେ ଚକ୍ରବାକାଦିରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିପାରିବା। ଏହି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବଯମକ ଅଟେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେ ଶ୍ଲେଷ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଯେଉଁଠାରେ ବା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦର ଅର୍ଥକରଣ ଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡିତ ରହି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଶବ୍ଦକୁ କୌଣସି ମତେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏକାଧିକବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କହିଲେ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିବା, ବାବୁ ନାକ ସିରିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଠାରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ହେଉଛି ନାକସିରି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପଦ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ଏହି ପଦ ଦୁଇଟି ଅଭଙ୍ଗ ରୂପେ ନ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ
ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ନାକସିର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ନାକସିର ଅର୍ଥ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା। ଉକ୍ତ ପଦ ଦୁଇଟିରେ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବିହର କାନନ ଅର୍ଥରେ କାନନରେ ବା ବନରେ, ବିହାର କର ଅର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କର ତଥା ଆଲିଙ୍ଗନ କରକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାବୁ ଏ ଯୋଷାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାବୁ ଏ ଯୋଷାର ନାକ ଛେଦନ କର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ପଦଟିରେ ଅଭଙ୍ଗ ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଶ୍ଲେଷ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦର ଅର୍ଥକରଣ ଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଓ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଉଭୟ ପ୍ରକାରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଥଳାଙ୍କର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥଳାଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଭାବର ଅର୍ଥଗତ ଚମତ୍କାରିତା ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଆଉ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତିର ଭାବାର୍ଥ ଚମତ୍କାରିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉପମା, ରୂପକ ଓ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ତିନୋଟି ଅଳଙ୍କାରରେ ଅର୍ଥ ଚମତ୍କାରିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଅଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆରଟି ହେଉଛି ଉପମାନ। ଉପମେୟ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ କବି ତୁଳନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଉପମେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କବିତାଂଶରେ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଯାହାର ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ମୁଖ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଉପାଦାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ରକୃତ ବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଉପମାନ। ଉପମେୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ, ସେହିପରି ଉପମାନକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଓ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପମା ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଚମତ୍କାରିତାରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଜେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସରି, ଯଥା ପ୍ରଭୃତି ସାଧାରଣ ବୋଧ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ। ଯଥା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପଦେୟ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମର ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପରି, ଯେହ୍ନେ, ସରି, ଯଥା, ତୁଲ୍ୟ, ସମ, ଭଳି, ସଦୃଶ, ଯେସନ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ଯେଉଁ ସମଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଗୁଣକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହେଉଛି ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଧଳା ମେଘ, ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରରେ ଧଳା ମେଘ। ଉପମାନ ହେଉଛି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଧାଡ଼ିର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭାସିବା ଏବଂ ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିବା ପରି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଅଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା, ଲୁପ୍ତୋପମା, ମାଳୋପମା। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏକ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଏହା ଏକ ତର୍କଣା ବା ଆରୋପଣ ଧର୍ମୀ ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ବା ଉପମେୟରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ କି, ସତେ କି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା, ବା, ବୋଧେ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କୃତି। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଉପମାନ ହେଉଛି ନିରଭେଦୀ ଉଠୁଥିବା ଐରାବତ। এই ଯେଉଁ ନିରଭେଦୀ ଐରାବତ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଚଢ଼େଇ ଗୁହାକୁ ଉପମାନ ଐରାବତ ରୂପେ ତର୍କଣା କରାଯାଇଛି। ତର୍କଣାବାଚକ ବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ସୂଚକ ଶବ୍ଦ କିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବାଚ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ବାଚ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଳଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଏ ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁଳିତ ଓ ତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୁଏ ଏବଂ ଉଭୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ଉପମେୟ ବି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପେ ପ୍ରାୟ ଏପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅଭେଦତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସାର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ରତା ଶବ୍ଦଟିରେ ପଙ୍କର ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଜୀବନ ଶବ୍ଦଟିରେ ସର ଶବ୍ଦଟିର ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି ବା ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଜଞ୍ଜାଳରେ ଜଳଦର ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏହା ରୂପ ଅଳଙ୍କାରରେ ବା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏଠାରେ କବିତା ଠାରେ ବନିତା,
कविंक ठारे पिता कहिबा लोक ठारे उपमाता गुआर ठारे बयमात्र भाईर आरोप कराए तेणु एठारे रूपक अलंकार बोली आमे कहि परिबा। आ गोटे उदाहरण देखिबा कलुष पंके मही केड़े मलिन केमंत सरी तोर हेबी नलिन पद्म भक्तकवि मधुसूदनकर कृति। एठारे कलुष और पंक मध्य अभेद कल्पना करा जायछि एवं कलुष जहाँ पंक ताहा बोली कह जायछि अर्थात कलुष और पंक मध्य कौनसी भेद नहीं दुहे एक वस्तु बोली कल्पना करा जायछि। एठारे कलुष और पंक मध्य अभेद कथित होइथिले मध्य अर्थात कलुष जेपरि पंक मध्य सेहिपरि भाबरे कह जायछि जहाकु आमे रूपक अलंकार बोली कहूछे। एबे आमे देखिबा छंद अलंकार संपर्कित किछि एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पद्य बा कविता रचना एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कह जाए? छंद कह जाए। 2 नंबर प्रश्न कविता को गतिशील कराउथिबारु छंद को पद्य रचनार कौन भावरे विचार करा जाए? पद्य रचनार वैशिष्ट्य भावरे विवेचना करा जाए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबा प्राचीन पद्य बा कविता को कौन कह जाए? छंद कह जाए। छंद को साधारणतः केते भागरे विभक्त करा जायछि? 2 भागरे विभक्त करा जायछि। मित्राक्षर छंद को केते भागरे विभक्त करा जायछि? 3 भागरे विभक्त करा जायछि। जे कौनसी कविता केउथिरे विभक्त? केते गुड़िए पदरे विभक्त। कवितार प्रत्येक अंश को कौन कह जाए? पद कह जाए। कवितारे थिबा पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कह जाए? पाद कह जाए। छंदर नियम अनुसार रचित होइथिबा पद्य को गान करिया बेले जो निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम निया जाए ताहाको कौन कहते? जतिपात कहते। केउ छंदरे पादर अक्षर संख्या असमान और निर्दिष्ट भावरे जतिपात हुए नहीं? दांडीवृत्त। केउ छंदरे गायक गाइबा बेले स्वर लंबाई निजर सुविधा अनुसार विश्राम नियंती? दांडीवृत्त। सारला दासंग महाभारत केउ छंदरे रचित? दांडीवृत्त रचित। एथु अनुतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण एठारे केउ छंदर प्रयोग होइछि? दांडीवृत्तर प्रयोग होइछि। कवि जगन्नाथ दासंग भागवत केउ छंदरे रचित होइछि? भागवत बाणी बा गुज्जरी। गुज्जरी छंदरे केतोटी पादरे गोटे पद हुए? 2 पादरे एक पद होता है। भागवत बाणी छंदरे प्रतिपादर अक्षर संख्या केते? अक्षर संख्या 9 बा नवाक्षरी वृत्त बोली आमे कहूचे। गुजरी छंदर अन्य नाम कौन? विभास केदार, दांडीवृत्त, नवाक्षरी वृत्त बा छंद, चोखी। ऑप्शन सी नवाक्षरी वृत्त बा छंद। केउ छंदरे प्रत्येक पादर तृतीय पंचम शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथाए? भागवत बाणी बा गुजरी छंद उपरे। अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणीमन उपरोक्त पदरे केउ छंदर व्यवहार करा जायछि? गुज्जरी। दांडी रामायण और सारला महाभारत केउ छंदरे रचित होइअछि? दांडीवृत्त बा छंद। नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद केउ छंदर अन्य नाम अटे? भागवत बाणी बा गुज्जरी। चैतन्य दासंग विष्णुगर्भ पुराण केउ छंदरे लेखा जाइछि? दांडीवृत्त। नटबाणी छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते? अक्षर संख्या 12। विभास केदार बा नटबाणी छंदरे केतोटी पादरे गोटे पद होइथाए? 2टी पादरे गोटे पद होइथाए। केउ छंदरे
तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर उपरे जतिपात होता है नटवाणी। तुम साहित्य बहिर केउं कविताटी नटवाणी छंदरे रचित होइछि? चिलिकारे सायंतन दृश्य। ये इंपोर्टेंट अच्छी टिके समस्ते पढ़िबे। चोखी छंदर प्रथम दुई पादर अक्षर संख्या केते लेखाएं? 29 लेखाएं। चोखी छंदर पाद संख्या केते? 4। चोखी छंदर तृतीय पादर अक्षर संख्या केते? 9। तुम साहित्य बहिरे स्थानित केउं कविताटी चोखी छंदरे रचित? मंगले अइला उषा। चोखी छंदर चतुर्थ पादरे केतोटी अक्षर थाए? 13टी अक्षर थाए। चोखी छंदर तृतीय पादरे केउं केउं अक्षर उपरे जतिपात होइथाए? षष्ठ और शेष अक्षर। मधुसूदन दास द्वारा रचित संतानर उक्ति कविताटी केउं छंदरे रचित? बंगलाश्री। बंगलाश्री छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते? ऑप्शन सी 20। बंगलाश्री छंद केते पाद विशिष्ट अटे? 2 पाद विशिष्ट अटे। बंगलाश्री छंदर प्रत्येक पादरे केउं केउं अक्षर उपरे जतिपात होइथाए? षष्ठ, द्वादश और अष्टादश और शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथाए। शंकराभरण छंदर पाद संख्या केते? 4। शंकराभरण छंदरे केते पादरे गोटिए पद होइथाए? 4 पादरे गोटे पद होइथाए। शंकराभरण छंदर प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पादर अक्षर संख्या केते? 14। मधुसूदन राव स्तव हे आनंदमय कोटि कविता केउं छंदरे रचित? शंकराभरण। रामगिरी छंदरे केतोटी पादरे गोटिए पद होइथाए? 2 पादरे एक पद होइथाए। रामगिरी छंदरे प्रति पादरे केतोटी अक्षर थाए? 16टी अक्षर थाए। रामगिरी छंदरे प्रत्येक पादरे केउं केउं अक्षर उपरे जतिपात होइथाए? नवम, एकादश और षोडश। कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात। एठारे केउं छंदर प्रयोग होइछि? रामगिरी छंदर प्रयोग होइछि। टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की सजे टेकी बारे चाहा मथुरा दांडे गोविंद विजे। यह केउं छंदरे रचित? रामगिरी छंदरे रचित। क्षमा सागर पीतबास क्षमिले बल रामदास उक्त पद्यांशटी केउं छंदर व्यवहार करा जायछि? गुज्जरी छंदर व्यवहार करा जायछि। माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं, भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही। यह केउं छंदरे रचित? बंगलाश्री छंदरे रचित अटे। साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करिबा पई जेउ सौंदर्य वर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू कौन कहा जाए? ताहाकू अलंकार कहा जाए। अलंकार को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करा जायछि? 2 भागरे विभक्त करा जायछि। जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुतिमधुर हुए ताहाकू केउं अलंकार कहा जाए? ताहाकू शब्द अलंकार कहा जायथाए। जहा द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताहाकू कौन कहा जाए? ताहाकू अर्थालंकार कहा जायथाए। जमक, अनुप्रास, श्लेष प्रभृति केउं अलंकार अंतर्भुक्त ताहा
ଶବ୍ଦ ଆଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ? ଅନୁପ୍ରାସ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତସ୍ମରୀ ପଦଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ? ଏହା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର: ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ସଭଙ୍ଗ ଅଭଙ୍ଗ ମିଳିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ। ବାବୁ ନାକ ସିରିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରି ଜେହ୍ନେ ଜେସନ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି? ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କହନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଉପମାନ, ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପମେୟ ଓ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପମାନର ତର୍କଣା ଲାଗିଲେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସତେ କି ସିନା ଅବା ବୋଧେ ଇତ୍ୟାଦି କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି? ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? 16ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 4 ଗୋଟି ପାଦ ଥାଏ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16? ରାମକେରି। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 4 ପାଦ ଥାଏ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 12 ଅକ୍ଷର ଥାଏ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ
पंचम और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए भागवतवाणी नवाक्षरी बा गुजरी। शंकराभरण रागर चतुर्थ पादर अक्षर संख्या केते? अक्षर संख्या 14। माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं, भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही। यह केउं छंदरे रचित? यह बंगलाश्री छंदरे रचित। एथु अनंतरे द्रोणे विद्यापुत्रंत हकारी, बाबू तुम्भे जाओ रे मृगया बनहरी। यह केउं छंदरे रचित? यह दांडी वृत्तरे रचित। बंगलाश्री छंदरे गोटिए पदरे केतोटी पाद थाए? 2टी पाद थाए। पद्य बा कविता रचना रे थिबा एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कह जाए? छंद कह जाए। बंगलाश्री छंदरे गोटिए पादरे केतोटी अक्षर थाए? 20टी अक्षर थाए। सारला दासंग महाभारत केउं छंदरे लेखा जाइअछि? दांडी वृत्तरे लेखा जाइअछि। अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणीमन, यह केउं छंदरे लिखित? यह गुजरी छंदरे लिखित। केउं छंदर चारिपादरे गोटिए पद हुए? शंकराभरण। कर्मकषण देह सहे अरण्ये अजगर प्राय, यह केउं छंदरे रचित? यह गुजरी छंदरे रचित। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण, माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण, यह केउं छंदरे रचित? यह दांडी वृत्तरे रचित। केउं छंदरे पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए? नटवाणी। प्राणीर भल मंदवाणी मरण काले ताहा जानी, यह केउं छंदरे रचित? यह गुजरी छंदरे रचित। केउं छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20? बंगलाश्री छंदर अक्षर संख्या 20। कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत, करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात, यह केउं छंदरे रचित? यह रामकेरी छंदरे रचित। केउं छंदर शेष पादर अक्षर संख्या 13? चोखी छंदर शेष पादर अक्षर संख्या 13 अटे। केउं छंदर तृतीय पादरे 8टी अक्षर थाए? शंकराभरण। केउं छंदर तृतीय पादरे 9टी अक्षर थाए? चोखी। चारिपादरे एक पद होई प्रथम द्वितीय चतुर्थ पाद 14 अक्षर विशिष्ट और तृतीय पाद 8 अक्षर विशिष्ट हेले केउं छंद होइथाए? शंकराभरण। केउंटी दांडी वृत्तरे रचित होई नहीं? भागवत। चैतन्य दासंग विष्णुगर्भ पुराण केउं छंदरे रचित? दांडी वृत्तरे रचित अटे। टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की सते, टेकी बारे चाहा मथुरा दांडे गोविंद विजय, यह केउं छंदरे रचित? यह रामकेरी छंदरे रचित अटे। चोखी छंदर तृतीय पादर अक्षर संख्या केते? अक्षर संख्या 9। चोखी छंदर चतुर्थ पादरे केतोटी अक्षर थाए? 13 अक्षर थाए। शंकराभरण छंदर तृतीय पादर अक्षर संख्या केते? 8। पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कह जाए? पाद कह जाए। दांडी वृत्तरे गोटिए पदरे केतोटी पाद थाए? 2 पाद थाए। क्षमा सागर पीतवास क्षमिले बलराम दास, यह केउं छंदरे रचित? यह गुजरी छंदरे रचित अटे।
ଏବେ ଦେଖିବା अलंकार किछि प्रश्न। भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को केउ अलंकार कह जाए? जमक अलंकार कह जाय थाए। कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरी तोर हेबी नलिन एठारे केउ अलंकार प्रयुक्त? एठारे रूपक अलंकार प्रयुक्त अटे। खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील समुद्र रे एथिरे केउ उपमावाचक केउटी उपमावाचक शब्द अटे? जथा। जोंठारे गोटे शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे सेठारे केउ अलंकार हुए? सेठारे श्लेष अलंकार होइथाए। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलाम्भु चिलिका एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त? अनुप्रास अलंकार। श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एठारे केउ अलंकार प्रयुक्त? एठारे उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त अटे। जाति प्रेम बह्नि प्रज्वलित कर सार्थ को देई आहुति रेखांकित पदगुड़िकरे केउ अलंकार प्रयुक्त? एठारे रूपक अलंकार प्रयुक्त अटे। उपमान काहाकू कुहा जाए? जहा सहित तुलना करा जाए ताहाकू आमे उपमान कहिथाउ। बाबू नाकसिरी दान योग्य जोशा को उद्धृतिटिरे केउटी श्लिष्ट पद? नाकसिरी और दान ए दुईटी होची श्लिष्ट पद। खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील समुद्र रे एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त? एथिरे उपमा अलंकार प्रयुक्त अटे। जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकू कौन कह जाए? ताहाकू शब्दालंकार कह जाय थाए। बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त? एथिरे जमक अलंकार प्रयुक्त अटे। उपमान और उपमेय मध्य रे अभेद कल्पित हेले केउ अलंकार हुए? रूपक अलंकार होइथाए। श्लेष अलंकार जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करुथाए ताहाकू कौन कह जाए? ताहाकू श्लिष्ट पद कह जाए। पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले केउ अलंकार हुए? अनुप्रास अलंकार होइथाए। प्रचेता प्रबाल प्रासादर रुचि नील नरु अबा फुटी बाहरुचि उद्धृति रे केउ अलंकार प्रयुक्त? उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त। देखि नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त? एथिरे जमक अलंकार प्रयुक्त अटे। बाबू नाकसिरीदान योग्य जोशा को बिहर काननकर आलिंगन को एठारे केउ अलंकार प्रयुक्त? श्लेष अलंकार प्रयुक्त अटे। उपमेय और उपमान को जो साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताहाकू कौन कुहंती? ताहाकू साधारण धर्म बोली कुहंती। केउ अलंकार रे उपमान और उपमेयर अभेद कल्पना करा जाय थाए? रूपक अलंकार रे उपमान और उपमेयर अभेद कल्पना करा जाय थाए। एकाधिक अर्थ प्रकाश करथिया शब्द को केउ पद कह जाए? ताहाकू श्लिष्ट पद बोली कह जाय थाए। एथि मध्यरु केउंटी अर्थालंकार नुहे? अनुप्रास अलंकार। बाबू नाकसिरीदान योग्य जोशा को बिहर काननकर आलिंगन को एही पदरे केउ प्रकार श्लेष अलंकार प्रयोग होइछि? भंगा भंग। बोधे एही शब्दर परिचय कौन? उत्प्रेक्षावाचक शब्द। व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग रे केउ अलंकार हुए? अनुप्रास अलंकार। अहि मकर तापना से शोभा सारस चक्रे अहि मकर तापना से शोभा सारस चक्रे एथिरे केउ अलंकार प्रयुज्य? एथिरे जमक अलंकार प्रयुज्य अटे। जहाकू तुलना दिया जाए ताहाकू कौन कह जाए? ताहाकू उपमेय कह जाए। श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एठिरे
କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ କିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଶ୍ଲେଷ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତରୁ କେଉଁଟି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ ଏଠାରେ କିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଏହା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିପଦରେ 2 ବା ତତୋଧିକ କ'ଣ ଥାଏ? ପାଦ ଥାଏ। 4 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଶଙ୍କରାଭରଣ। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟକୁ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟକୁ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତ ବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ବା ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସ୍ତବ କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଶଙ୍କରାଭରଣ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଭାସ କେଦାର? ନଟବାଣୀ। କେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ ଗାନ କଲାବେଳେ ଗାୟକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଗୁଜ୍ଜରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ? ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଓ ଏହା 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ଏହାକୁ କି ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଏହା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 29। ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 29 ନାହିଁ, 29 ନୁହଁ 13। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଏକାଦଶ ଓ ଶେଷ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ରାମକେରି ଛନ୍ଦଟି କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡି ଛନ୍ତି କି ସଜେ ଟେକିବାରେ ଚାହା ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ଉକ୍ତ ପଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନଟବାଣୀ। କାହାକୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? ଛନ୍ଦ। କିଏ କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ? ଛନ୍ଦ କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। କେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗୁଜ୍ଜରୀ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର।
ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣଟିକୁ ବାଛ। ଯମକ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି? କ, ଳ ଓ ମ। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। କି, ସତେ କି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। କ୍ଷେପଣ କ୍ଷେପଣୀ ତୋହର ସଲିଳେ ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏହା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ପୟରେ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏହା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳ ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ରୂପେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହୃତ? ଅବଳା। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଉପମା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। କେଉଁଟି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ବିଭାଗରେ ଯାଉନାହିଁ? ସର୍ବାନୁପ୍ରାସ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ ଅର୍ଥ ସେଠାରେ କେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ? ଅଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କିବା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ସତେ। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ଅବା। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ଓ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତ ସରିତର ହେବି ନଳିନ ଏଠାରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କୀର୍ତ୍ତି ସୌରଭ ଗଲା ଦିଗେ ଦିଗେ ଭାସି ଏଠାରେ ଥିବା ଉପମେୟ ପଦଟି କ'ଣ? କୀର୍ତ୍ତି। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଯଥା। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହେ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇମାତ୍ର ଭାଇତାର ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି।
अनुप्रास श्लेष प्रभृति केउ अलंकार अंतर्गत यह शब्दालंकार अंतर्गत उपमा उत्प्रेक्षा प्रभृति केउ अलंकार अंतर्गत यह अर्थालंकार अंतर्गत नील निरोध माळे खेले चपला खल पिरती प्राय सदा चपला यह केउ अलंकार यह जमक अलंकार केउ अलंकार रे व्यंजन वर्णर आवृत्ति हुए अनुप्रास अलंकार रे व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति होता है जथा तथा परि प्रभृति शब्द को कौन कहती उपमावाचक शब्द कहती केउ अलंकार मध्य विभिन्न विभाग अच्छी अनुप्रास अलंकार मध्य विभिन्न विभाग अच्छी उपमेय उपमान को जो साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताहाको कौन कहुए ताहाको साधारण धर्म बोली कहुए उपमान और उपमेय मध्य केउंटी बहुगुण विशिष्ट वस्तु अटे उपमान जोठारे गोटे उपमेय पाई एकाधिक उपमान थांती सेठारे की अलंकार हुए सेठारे माळ उपमा अलंकार होता है केउ अलंकार रे की अबा किबा प्रभृति शब्द व्यवहृत होता है उत्प्रेक्षा अलंकार रे की अबा किबा प्रभृति शब्द व्यवहृत होता है चिलिकार सायंतन दृश्य कविता केउ छंदरे रचित नटबाणी नटबाणी बा विभास केदार छंदर केउ अक्षर उपरे जतिपात होता है तृतीय षष्ठ नवम आउ शेष अक्षर उपरे जतिपात होता है रामगिरी छंदर प्रतिपादर केउठारे जतिपात होता है नवम एकादश आउ षोडश अक्षर उपरे जतिपात होता है अर्थालंकार उदाहरणटी को बाछ उत्प्रेक्षा अलंकार वाक्यर कौन करे शोभा वृद्धि करिथाए खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील समुद्र रे एठारे साधारण धर्मटी किए से भासिबा साधारणतः प्रकृतिर सौंदर्य विभव किंबा अधिक गुण विशिष्ट वस्तुगुड़िक केउ नाम गृहीत अटंती उपमान नाम गृहीत अटंती कालिंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुछ चारु चुलिया कज्जल कालिया कांच मालिया मणिमकर कुंडलिया यह केउ अलंकार यह अनुप्रास अलंकार गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होता प्राचीन पद्य बा कविता को कौन कहती छंद कहती छंद साधारणतः केते प्रकार छंद साधारणतः दुई प्रकार कवितार प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती दांडीवृत्त बा छंदर पाद संख्या केते दुई केउ छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या अनिर्दिष्ट दांडीवृत्त बा छंद केउ छंदर जतिपात अनिर्दिष्ट अटे दांडीवृत्त बा छंद शारदा दासंग महाभारत केउ छंदरे रचित गुज्जरी छंदरे रचित जगन्नाथ दासंग ओडिया भागवत केउ छंदरे रचित होइछि गुज्जरी छंदरे रचित होइछि गुज्जरी छंदर पाद संख्या केते दुई गुज्जरी छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते 9 तुम साहित्य बहिर केउ कविता नटबाणी छंदरे रचित चिलिकार सायंतन दृश्य तुम साहित्य बहिर केउ कविता चोखी छंदरे रचित मंगले अइला उषा मधुसूदन रावंकर तुहिमा जन्मभूमि कविता केउ छंदरे रचित चोखी छंदरे रचित मधुसूदन रावंकर हे आनंदमय कोटि भुवन पालक कविता केउ छंदरे रचित
ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ। ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର। ପ୍ରଧାନତଃ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? 5 ପ୍ରକାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାରର। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ ଉପମାନ କହନ୍ତି। ପରି, ଯେହ୍ନେ, ଯଥା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି? ତାହାକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ବା ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟର ଉପମାନରେ ତର୍କଣା ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ଏଠାରେ ଅବା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏହା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ ଯତି ବା ଯତିପାତ କୁହନ୍ତି। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2। ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଏ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡି ଛନ୍ତିକି ସଜେ, ଟେକିବାରେ ଚାହା ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏହା ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟା ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। କ୍ଷମାସାଗର ପୀତବାସ କ୍ଷମିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏହା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 12। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଦ କୁହାଯାଏ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 2ଟି ପାଦ ଥାଏ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 8। ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 16। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏହା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ?
नटबाणी छंदरे पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर जतिपात होता है। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी यह केउं छंदरे रचित? यह गुज्जरी छंदरे रचित अटे। शंकराभरण छंदरे केतोटी पाद थाए? 4टी पाद थाए। केउं छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 16? रामगिरी छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 16। चोखी छंदरे गोटे पदरे केतोटी पाद थाए? 4टी पाद थाए। माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं, भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही। यह केउं छंदरे रचित? यह बंगलाश्री छंदरे रचित। रामगिरी छंदरे केतोटी पाद थाए? 2टी पाद थाए। केउं छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 12? नटबाणी। महाजात्रा काव्य केउं छंदरे रचित? एकांतर मित्राक्षर। शारदा दासଙ୍କ महाभारत केउं छंदरे लेखा जाइछि? दांडीवृत्तरे लेखा जाइछि। रामगिरी छंदर प्रतिपदर केतोटी पाद थाए? 2टी पाद थाए। बंगलाश्री छंदरे गोटे पादरे केतोटी अक्षर थाए? 20टी अक्षर थाए। 4 पादरे एक पद होई प्रथम द्वितीय चतुर्थ पाद 14 अक्षर विशिष्ट एवं तृतीय पाद 8 अक्षर विशिष्ट हेले केउं छंद होइथाए? शंकराभरण। पद्य बा कविता रचना एक निर्दिष्ट नियम बा शैली कौन कह जाए? छंद कह जाए। किए कविता को गतिशील कराई थाए? छंद कविता को गतिशील कराई थाए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को डैश मध्य कहंती, छंद मध्य कहंती। छंद साधारणतः केते प्रकार? छंद साधारणतः 2 प्रकार। मित्राक्षर छंद केते भागरे विभक्त? 3 भागरे विभक्त। पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कहंती? पाद कहंती। काहाकू पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव विचार करा जाए? छंद को पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव विचार करा जाए। बलराम दासଙ୍କ ओडिया रामायण केउं छंदरे रचित? दांडी छंदरे रचित। निम्नलिखित केउं छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या असमान? दांडीवृत्त। बलराम दासଙ୍କ दांडी रामायण केउं वृत्तरे रचित? दांडीवृत्तरे रचित अटे। दांडीवृत्तरे केतोटी पादरे गोटे पद होइथाए? 2टी पादरे गोटे पद होइथाए। केउं छंदरे गायक बोलिला बेले स्वर लंबाई सुविधा अनुसार विश्राम निये? दांडीवृत्तरे। केतु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण पदटी केउं छंदरे रचित? दांडीवृत्त छंदरे रचित। गुज्जरी छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते? 9। अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणीमन यह केउं छंदरे रचित? यह भागवत बाणी छंदरे रचित। क्षमासागर पीतवास क्षमिले बलराम दास यह केउं छंदरे रचित? यह गुज्जरी छंदरे रचित। 2 पादरे एक पद और पादर अक्षर संख्या 9 हेले केउं छंदर लक्षण को बुझाई थाए? गुज्जरी। केउंटी गुज्जरी छंदर अन्य नाम? नवाक्षरी छंद। केउं काव्यटी गुज्जरी छंदरे रचित? जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत। गुज्जरी छंदर केउं केउं अक्षर उपरे जतिपात होइथाए? तृतीय, पंचम और शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथाए। नटबाणी छंदरे केतोटी पादरे गोटे पद होइथाए?
ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 12। ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିଲେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ନଟବାଣୀ। ଉତ୍କଳ, କମଳା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ, ମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ଭୁ, ଚିଲିକା ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କବିବରଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦ କେତୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ? 4ଟି ପାଦରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 2ଟି ପାଦ ଥାଏ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ହେଲେ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9? ଚୋଖୀ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସ୍ତବ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦର ନବମ, ଏକାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ? ରାମକେରି। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟକୁ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ। ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16 ହେଲେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ରାମକେରି। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16? ରାମକେରି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ଏହି କବିତାଂଶଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ? ରାମକେରି। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତି ପଡ଼େ? ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14? ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଗୁଜ୍ଜରୀର କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମେୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଶ୍ଲେଷ। ଶ୍ଲେଷ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି, ନୀଳନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଚି ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଥିରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି
ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାରର। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ ଏଠାରେ କିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ରେଖାକିନ୍ଦ ଅଂଶରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଏଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଅଛି। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରଟି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟତିରକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଥିରେ ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଯଥା କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର? ଯମକଟି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭ ଚିଲିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାରସ ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଥିରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ? ମାତ୍ରାନୁପ୍ରାସ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉଭୟ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସାନୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ରହିଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ସଦୃଶ। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ କି ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲେଷାଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଶ୍ଲେଷାଳଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ଶ୍ଲେଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କି ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ କି ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ? ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳରେ କି ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ? ସେଠାରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତୁଲ୍ୟ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମାନ। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ।
ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ ଯଥା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ପଦଟି ବାଛି ଲେଖ ଅବା। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ଉଭୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀରକର ଭସ୍ମ ଉଠିଲା ସଲିଳେ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବାବୁ ନାକ ସିରିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଏହି କବିତାଂଶରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରସାଦର ରୁଚି, ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏଠାରେ ଥିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ପଦଟି ଦର୍ଶାଅ। ଅବା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ, ଏଠାରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ମିଶିଯିବା। ବାବୁ ନାକ ସିରିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ଏହି ପାଦରେ ଥିବା ଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ। ନାକସିରି ଓ ଦାନ। ବିହର କାନନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କାନନ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ଉପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏଠାରେ ଉପମାନ କିଏ? ଏଠାରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଉପମାନ ଅଟେ। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ? ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଠାରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ କିଏ? ଐରାବତ। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? କଳୁଷ ପଙ୍କ। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକା ଲିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତସ୍ମରୀ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି? ଏଠାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି, ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ।